सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। और बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। दिल्ली दियां बरूहां ते डटे किसानां दे अंदोलन नूं अज 33वां दिन है। 32 दिनां तो दिन रात किसान धरने ते डटे हुए ने। इस विचाले केंद्र सरकार अज किसानां नूं रस्मी सद्दा गलबात लई भेज सकदी है। दरअसल किसानां वल्लों कल दा समां जिहड़ा है ओह दित्ता गया। किसानां वल्लों सरकार नूं भेजे गए सद्दे विच एजेंडे विच 4 सूत्रधारी गल्लां भी जुड़ियां कीतियां गईयां ने। एजेंडे विच खेती कानूनां नूं रद्द करन दी प्रक्रिया दा जिक्र किया गया ते नाल ही MSP दी कानूनन गारंटी दा भी जिक्र किया गया है। 4 सूत्रधार एजेंडा जड़ा है भेजा गया है सरकार नूं। कल हो सकती है किसानां ते सरकार विचाले गलबात किन्ने बजे होएगी, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है क्योंकि सरकार वालों हाले किसानां दे इस सद्दे ते समा जड़ा है वो तय किया जाना है। दूजे पासे खेतीबाड़ी राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि जे किसान अपने गल किसानी मुद्दे ते रखते ने तां मामले दा हल निकलेगा। सरकार मामले दे हल लई तैयार है और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। और हमारी सरकार है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है। उन्होंने किसान सम्मान निधि का जब लॉन्च किया था, सभी किसानों के खाते में पैसा डाला था, उस समय भी कहा था और आज भी हम तो यही कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा। ऐसा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। और कल दी मीटिंग नूं लैके की हलचल दिल्ली दियां सरहदां ते जिहड़े सिंघू बॉर्डर अते टिकरी बॉर्डर ते लगातार न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम मौजूद है ते हर पल दी अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। सीधा रुख करदे हां सिंघू बॉर्डर दा। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। उमेश, कल एक बार फिर मीटिंग हो सकती है सरकार दे नाल किसानां दी, हालांकि हले किन्ने बजे दा समा दिता जाना है, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा? केंद्र सरकार वालों कुछ समय बाद स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन किसानां नूं किन्नी उम्मीद किसान आगुआ वालों भी दसिया जा रहा है कि इस तो पहला मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। उमेश, बिल्कुल रजिंदर, क्योंकि 1 महीना ज़्यादा हो गया, 1 महीने तो ज़्यादा हो गए किसान डटे हुए ने और मीटिंग का जो सद्दा जो होया एक हमेशा जिदा पहले भी जिक्र किया एक उम्मीद जरूर जागती है कि शायद किथे ना किथे गल जाके ये मौके ते अंदोलन खत्म होए, सारे अपने घर जान और ये चीज़ सॉर्ट आउट होए। जिथे तक गल है कि टाइम दी और ये सारी चीज़ां जरूर कुछ देर बाद साफ होएगी। शायद किसान जत्थेबंदियां दी आज मीटिंग होएगी नहीं होएगी ये भी कुछ देर बाद साफ होएगा। लेकिन जे आप गल करिए कि उम्मीद जरूर है किसानों को, क्योंकि गल हालांकि चाहे पहला किन्ने जिन्ने मर्जी गेड़ की गल होए, चाहे गल किथे ना बनी, गल तुरदी रहनी चाहिए है। ये जरूर किसान मनते हैं कि गल किते ना किते तुरदी रहनी चाहिए है, तां कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि हर एक मुश्किल का हल है कहते हैं टेबल टॉक, यानी कि गल जो तुरदी है बैठ के आपस गल होंदी है तां ही किते ना किते कुछ गल निकलेगी। लेकिन जे माहौल दिखाइए रजिंदर, क्योंकि माहौल सवेर का जिदा है लंगर की आप गल करिए, सवेरे चाह ब्रैड पकौड़े, ये प्रॉपर जिदा एक माहौल इत्थे सिंघू बॉर्डर ते होए, टिकरी बॉर्डर होए, कोई भी जिथे भी ये सारे अपने किसान बैठे ने, ये माहौल जरूर एक इस अंदोलन की पहचान बन चुका है। तुसीं कह लो कि इस तो बिना इहदा कह लो कि अंदोलन भी अधूरा लगता है, क्योंकि एक हिस्सा है, एक वो चीज़ां ने जिहड़ी दसदियां ने कि जदों भी कोई प्रदर्शन या किसान जुड़ता है तो ये हमेशा तारीख विच याद रखा जाएगा। ये माहौल जरूर याद आएगा कि सवेर का माहौल है, चाह पकौड़ा ब्रैड पकौड़ा का लंगर जिहड़ा है, ये कोई आम लोग होण चाहे किसान होण बैठ के आराम नाल वो लंगर छकदे ने, चाह पींदे ने। जिद्दां हुण जे आपां गल करिए तुहानूं तस्वीरां राहीं आपां दिखा रहे हैं कि इत्थे ब्रैड पकौड़े का लंगर लग्या होया है और इसे करके जे आपां उम्मीदां की गल करिए, उम्मीदां ही हमेशा कायम भी रहिंदियां ने। कल भी जिहड़ी मीटिंग है उसनूं लैके जे आपां गल करिए किसान जथेबंदियां दे कुछ आगू नाल साडी गलबात हुई है, वो हले कुछ बोलण नूं तैयार नहीं, क्योंकि आपस च उन्हां दी एक मीटिंग होनी है और
क्या मीटिंग करते हैं या किदां ਉਹਨੂੰ ऑफिशियल मीटिंग ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ठीक है उमेश, तस्वीरें तुसी विखांदे रहो। और सिंघू बॉर्डर के दूजे पासे मौजूद ने मेरे सहयोगी रोहित बंसल। रोहित, किस थां ते तुसी इस वक्त मौजूद हो? कल मीटिंग हो सकती है सरकार दे नाल, 7वीं मीटिंग होएगी क्योंकि 5 मीटिंगां रस्मी मीटिंगां होईयां, उस तो बाद 6वीं मीटिंग हुई अमित शाह दे नाल बेनतीजा रही। लेकिन हुण कल जिहड़ी मीटिंग होनी उस तो पहला 4 सूत्रधार एजेंडा जिहड़ा है वो भेजा गया है सरकार नूं। किन्नी उम्मीद किसान आगुआं नूं, किसानां नूं जिहड़े धरने ते बैठे ने कि कल दी मीटिंग जरिए शायद मसले दा कुछ हल निकले? जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए तो किसान जिहड़ा अपना एजेंडा वो केंद्र सरकार नूं भेज चुक्या, पर केंद्र सरकार वालों हाले तक किसानां नूं किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया कि हाँ असीं इस एजेंडे ते गल करन लई तैयार हाँ। क्योंकि जिस समय किसानां नूं एक चिट्ठी लिखी गई सी, किसानां नूं कहा गया सी कि तुसीं अपनी समा और तरीक दसो, पर किसानां ने उस तो भी एक कदम अगे वधदे होए किसानां ने कहा कि असीं समा और तरीक तां तुहानूं दस ही रहे हां, नाल दी नाल तुहानूं असीं एजेंडा भी दस रहे हां और साडे एजेंडे दी गलबात होएगी। और एजेंडा की सी? सब तो पहला एजेंडा सीगा कि एक ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ, ਧੂਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇहद ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। बिल्कुल रोहित, पिछे कीर्तन की आवाज सुनाई पै रही है, जिस थां ते तुसी मौजूद हो तस्वीरां जरिए जरूर दिखा इस वक्त की माहौल चल रहा है, क्योंकि हाले तो इंतजार हो रहा है कि केंद्र वालों कदों मीटिंग लई रस्मी सद्दा दिता जाता है, उस तो बाद ही गलबात की जिहड़ी प्रक्रिया है वो अगे वध सकती है। पर फिलहाल जिहड़ा माहौल है वो जरूर दर्शकों तक पहुंचाओ। जी बिल्कुल रजिंदर, तुसी देख सकते हो कि जिहड़े बजुर्ग ने वो सवेरे सवेरे अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे ने बजुर्गों के नाल जिहड़ा हैगा। और जिहड़ी स्पीकर की तुसी गुरबाणी की आवाज़ की है तो मेन स्टेज तो जिहड़ी गुरबाणी कीर्तन हर रोज़ हुंदा और उसे दे नाल ही जिहड़ी दिन की जिहड़ी शुरुआत हुंदी है और इत्थे लंबियां कतारां लाइयां होईयां स्पीकरां दीयां ते इस करके जिहड़ी स्टेज के पिछले एरिए तक, काफ़ी पिछले एरिए तक जिहड़ी कीर्तन की आवाज़ आ वो सुनती रहिंदी है। और इस तरह ही जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी पिछे तक पहुँचाई जाती है स्पीकर के नाल, जिहड़ी कोई भी स्टेज के उत्ते अनाउंसमेंट होंदी है उसनूं वख-वख किसानां तक पहुँचाउण दे लई इन्हां स्पीकरां दा इस्तेमाल किया जाता। और इस तरह ही जिहड़े पूरे दिन की स्टेज की कार्रवाई है वो किसानां तक पहुँचाई जाती है। पिछे तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े लंगर इत्थे जगह जगह ते लगे हुए ने, सवेरे सवेरे पिन्नियां दा प्रशाद है जिहड़ा वो वंडिया जांदा हैगा, सवेरे सवेरे चाह दे लंगर जिहड़ा सवेर दा खाना हुंदा उस दे लंगर, लगातार इस तरह के लंगर इत्थे चलते रहंदे ने। और पूरे दिन का माहौल है जिहड़ा एक पासे स्टेज चलती रहिंदी है तो दूजे पासे स्टेज के नाल नाल जिहड़े किसान हैगे उन्हां दे लई खाने का प्रबंध, उन्हां दे रहण दा प्रबंध, उस दे लई लगातार जिहड़े काम ने वो लगातार इस तरह ही जारी रहिंदे और वख-वख जिहड़े आगू ने वो इस तरह इत्थे पहुंचते रहंदे ने। जी रजिंदर।
और इसी ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੀ ਸਵੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆना ਬਾਕੀ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों किन्ने बजे मीटिंग होएगी, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा, सरकार वाले पासे और कौन कौन किसान आगू वाले पासे इस मीटिंग में शामिल होएगा, ये तस्वीर शायद कुछ समय बाद साफ हो सकती है। पर इस विचाले सीधिया तस्वीरां ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। शुक्रिया उमेश, शुक्रिया रोहित, इससे दी तस्वीर पहुंचाई। मोदी तेरी कमर खुदेगी, नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी हो इस वक्त दी वड्डी खबर दा रुख करदे हां। पंजाब आम आदमी पार्टी इंचार्ज जरनैल सिंह दा वड्डा बयान सामने आया। दिल्ली सरकार वालों कानून रद्द करन दा कोई फायदा नहीं, केंद्र के खेती कानून केंद्र ही वापस लै सकता है। दिल्ली सरकार ने सांकेतिक तौर पर कानून रद्द किए ने, केंद्र के कानून दिल्ली सरकार रद्द नहीं कर सकती। ये बयान सामने आए ने। तो अंदाज ये कि विधानसभा सैशन दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवे खेती कानूनों दी कॉपियां जड़ियां ने उपाड़ दित्तियां सन। पर हुण जरनैल सिंह ने किया है कि दिल्ली सरकार वालों कानून रद्द करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि केंद्र के खेती कानून सिर्फ केंद्र ही वापस ले सकता है। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ एक पासे लगातार किसानों का मोर्चा जारी। कल अरविंद केजरीवाल उत्थे जड़ा समागम होया छोटे साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित, उस विच भी पहुंचे सन। न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान केंद्र सरकार नूं घेरिया सी। इस विचाले जरनैल सिंह ने की कुछ किया वो सुणवांदे। पहले दिन तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल इस मसले ते स्पष्ट है। भावें सड़क दी देखो जिथे तक कानूनां दी गल है, जिस दिन कानून उत्ते राष्ट्रपति की मोहर लागी साइन हो गए, कानून पूरे देश च लागू हो गया। हुण वापस लैण दी पावर केंद्र सरकार कोल ही है। पंजाब सरकार ने विधान सभा दे विच उन्होंने इस तो उल्ट मता पाया कि पंजाब सरकार दे मथे पाण नाल भी कानूनां दे फर्क नहीं पिया। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੋਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੰਡੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋਸ ਕਰਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। मैं फिर तो ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। इस विचाले पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा आज डीजीपी दिनकर गुप्ता कोल पहुंचणगे ਅਤੇ शिकायत की जाएगी। दरअसल 25 तारीख ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ बीजेपी ਦਾ, जिस ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ बीजेपी ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ डीजीपी ਦਿਨकर ਗੁप्ता ਨੂੰ शिकायत ਕਰਨਗੇ पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा। बीजेपी के प्रोग्रामों का विरोध होने अश्विनी शर्मा भड़के भी ने। विरोध प्रदर्शन के नाम हेठ गुंडागर्दी हो रही है, ये क्या अश्विनी शर्मा ने सब कुछ कांग्रेस के इशारे ते हो रहे। पुलिस ते प्रशासन भी मूक दर्शक बने रहे। पुलिस कांग्रेस के वर्करां वांग काम कर रही। दरअसल बठिंडा विखे 25 तारीख ਨੂੰ समागम होना सी बीजेपी का, लेकिन कुछ लोग पहुंचे ਅਤੇ समागम तो पहला ही तोड़-फोड़ की, टेंट हटा दिए गए ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 लोगों खिलाफ मामला जोड़ा दर्ज होया है, लेकिन अणपछाते लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया पुलिस वालों, जिसके खिलाफ हुण अश्विनी शर्मा, दिनकर गुप्ता,
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ MSP ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ दूर रहना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ जाएगा। साथियों, बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। यार आप राजनाथ जी की तो पार्टी में कोई नहीं सुनता, किसान क्या सुनेगा उनकी बात, छोड़ो आप। यार आप राजनाथ जी की तो पार्टी में कोई नहीं सुनता, किसान क्या सुनेगा उनकी बात, छोड़ो आप। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने संसद विच राहुल गांधी के बयान की पुरानी वीडियो ट्वीट की। वीडियो के हवाले नाल राहुल गांधी नूं सवाल किया कि जो पहला विचौलियां नूं हटाउण दी गल करदे सन, हुण क्यों खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने, जिस तो बाद सियासत पक गई। खेती कानूनों का मसला इस वक्त देश के विच सब तो वध चर्चा विच है। किसान दिल्ली के बार्डरां ते बैठ के खेती कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं, पर सरकार का सारा जोर खेती कानूनों को सही साबित करने विच लग्या होया। बीजेपी अपने प्रचार के नाल-नाल कांग्रेस आगुआं दे पुराने बयान भी कढ लिया है, जिन्हां दे विच विचोलियां नूं खत्म करने की गल कही जा रही है। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने राहुल गांधी का लोक सभा का एक पुराना बयान ट्वीट करके पूछा कि पहला ये खुद विचोलियां नूं हटाउण की वकालत करते सन, हुण जदों असीं हटा दिते तां सानूं सवाल करते हैं। इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੀ सलाह ਤੇ ही ਇਹ कानून तैयार किए ने? इसका मतलब तो वो राहुल गांधी जी की हर बात मान रहे हैं। राहुल गांधी जी तो एक तरफ तो वो मजाक उड़ाते हैं, एकदम जब ये बात में राहुल गांधी जी की बात मान रहे हैं, ये कैसे झूठ, मतलब हद ही होगी। जो बात लोगों के अच्छी ना लगे वो राहुल गांधी ने कहा था हमें करने के लिए, जो अच्छी लगी वो राहुल गांधी हमें रोक रहा है करने के। सियासी धिरां मसले का हल करने की थां ते एक दूजे ते चिक्कड़ उछाली कर रही ने, जबकि किसान धिरां दा सीधा सवाल है कि सानू इस नाल मतलब नहीं कि कानून किसने किस दे कहण उत्ते बनाए, साडी मंग यह है कि कानून रद्द किए जाण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस विचाले कल एक बार फिर प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम किया तो दूजे पासे किसानां ने थालियां खड़का के इसका विरोध किया। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। अत्याचारी एक पासे देश के प्रधानमंत्री का महीनावारी प्रोग्राम मन की बात चल रहा सी तो दूजे पासे इसे समय दौरान किसानों ने थालियां खड़का के प्रदर्शन किया। सिर्फ दिल्ली मोर्चा ही नहीं, पिंड पिंड किसानों ने अपने घरों के बाहर तक थालियां खड़काइयां। ये व्यंगमई ते संकेतक प्रदर्शन खेती कानूनों के खिलाफ सी। किसान कह रहे सन कि जिवें थालियां वजा के करोना भजाया सी, उस तरह वो सरकार दे खेती बिलों नूं भजाउणगे। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों भी किसानों ने थाली खड़का के प्रदर्शन किया। पिंड पिंड ये प्रदर्शन देखने को मिले। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो सुना देंगे ने, पर किसानों के मन की बात कदों सुनी जाएगी? नवा साल भी आ रहा है। किसान कहते हैं जे सरकार उन्हां दीयां मंगां मन्ने तां ही नवा साल उन्हां लई शुभ होएगा। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੋਮਰ ਤੋੜਦਾ, ਕਦੇ ਪਿਓਸ ਤੋਲਤਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मन की बात सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का साथ देंदिया मन की बात प्रोग्राम दौरान थालियां खड़काइयां। पार्टी प्रधान भगवंत मान और यूथ विंग के प्रधान मीत हेयर ने थालियां वजा के खेती कानूनों खिलाफ विरोध जताया। तुसी अपने मन की बात बहुत कर चुके हो। 6.5 साल तो लोगों ने थोड़े मन की बात पूरी करती, 2 बारी प्रधानमंत्री बना के। हुण देश दे लोगों की मन की बात सुनो, देश दे लोगों नूं सुनो, किसानां नूं सुनो, अन्नदाते नूं सुनो। वीरो असीं तुहाडे नाल आ, किसान भरावां नूं असीं कहना चाहुंदे आ, जो भी तुसीं जथेबंदियां काल देओगे, असीं जिथे मर्जी होईए असीं तुहाडा साथ देवांगे, बिना किसी राजनीति तो, बिना किसी राजनीतिक। तुसीं अपने मन की बात बहुत कर चुके हो। 6.5 साल तो लोगों ने थोड़े मन की बात पूरी करती, 2 बारी प्रधानमंत्री बना के। हुण देश दे लोगों की मन की बात सुनो, देश दे लोगों नूं सुनो, किसानां नूं सुनो, अन्नदाते नूं सुनो। वीरो असीं तुहाडे नाल आ, किसान भरावां नूं असीं कहना चाहुंदे आ, जो भी तुसीं जथेबंदियां काल देओगे, असीं जिथे मर्जी होईए असीं तुहाडा साथ देवांगे, बिना किसी राजनीति तो, बिना किसी राजनीतिक लाभ तो या कोई होर गल। असीं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किसान जथेबंदियां
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਟਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਸਕਰੀਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਸਕਰੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 3 ਸਕਰੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਮੂਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਬੈੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। हाँ जी, हाँ, बहुत शहीदी हुई, साहिबजादियों ने बहुत शहीदी हुई। पहले उन्होंने देख के साढ़े में जोश भरता जा रहा होर। हाँ जी, हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ थे, ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜेंगे ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਸਕਰੀਨਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ
ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 1200 ਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਡੱਬੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 200 ਬੂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ 2000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ 5000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਬੂਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, NRI ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਹੋਰੀ ਹੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਿਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਓ, ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2000 ਬੂਟ ਵੰਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਬੂਟ ਵੰਡਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਵਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ,
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਗੇਵੀ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ, ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੈਦੀ ਚਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟicker ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪੱਕਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਗੇੜਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ, ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਨੌਬਤ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਮਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ है कि शायद आज सद्दा आ जाए। कुछ कहना चाहोगे? मंगा की में हमें सरकार पर अभी कुछ भरोसा नहीं रहा है। मोदी तो पहले ही हमें गोली देता है, कभी 15 लाख देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बार बार यही नरेंद्र मोदी किसान विरोधी बार बार किसानों को यहाँ पे तड़फा के मारना ही चाहता है। 33वां दिन हो गया अज धरने का, ते बहुत सारे असी देखा कि बुजुर्ग भी पहले दिनों बैठे हुए ने। कुछ कहना चाहोगे सरकार? तिन्ने बिल रद्द करा के जावांगे। तिन्ने बिल ने जड़े वो रद्द करा के जावांगे, यही मंग की जा रही है। ते एक वक्री किस्म का प्रदर्शन तुसीं देख रहे हो कि एक वक्री किस्म का प्रदर्शन नंगे धड़ प्रदर्शन किया जा रहा है कि जब इन्हां दिनां दे विच छोटे साहिबजादियां ने कि कोई जड़ी जब उन्होंने सिख धर्म छड्डण दे लई मजबूर किया जा रहा सी, उन्होंने नहीं मन्निया, उन्होंने ठंडे बुर्ज दे विच कैद किया गया सी। तां सानू भी कोई ठंड कुछ नहीं कहंदी। इन्हां प्रदर्शनकारियों का कहना है। टिकरी बार्डर तो कैमरामैन लालता प्रसाद दे नाल अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18। किसान अंदोलन विच हर कोई अपने अपने तरीके नाल बनदा योगदान पा रहा है। दिल्ली बार्डर ते हलवाइयां वालों सेवा निभाई जा रही है। हलवाइयां वालों भांत दियां मिठाइयां तैयार कीतियां जा रही ने। हलवाइयां दा कहना है कि अंदोलन खत्म होण तक वो सेवा निभाउंदे रहणगे। दिल्ली धरने दे उत्ते बैठे 32 दिन हो चुके ने, 33वां दिन है, सवेर दा समा है। सरकार नूं किसानां दे वल्लों जवाब दे दिता गया सीगा चिट्ठी दा। किसानां ने अपने वालों दस दिता है कि गलबात लई असीं तैयार हाँ। सरकार वालों सद्दा आउण दी उम्मीद है, कोई टाइम दिता जाएगा या कोई जगह दी जाएगी। उस तो बाद देखा जाऊगा कि हल हुंदा कोई मसले का। किसानां दीयां मंगां ओही ने कि तिन्ने कानून रद्द करदे आ। सवेर दा समा है, लंगर तैयार हो रहा है ते टिकरी बार्डर दे उत्ते असीं मौजूद हाँ। तकरीबन इस बाईपास दे उत्ते 25 किलोमीटर लंबा जाम हैगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ 50-50 ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ। ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 29 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ 20-20 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ? 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਆਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਮੇਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 33-34 ਦਿਨ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 32-33 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਟੋਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। और सिद्धा रुख करते हैं लुधियाना का जसवीर बराड़ जुड़ चुके हैं। जसवीर की कुछ तैयारियां ट्रायल के लिए लुधियाना विखे? बिल्कुल रजिंदर, जिस तरह कोरोना एक जी गंभीर बीमारी सी जिसके इलाज के लिए वैक्सीन जोड़ा है उस हिसाब के नाल ही उसके प्रबंध जोड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह जी है वैक्सीन जी लगाई जाऊगी। जो गल लुधियाना की की जाए तो लुधियाना के 7 जोड़े ने सेंटर बनाए गए ने। लुधियाना का सिविल हॉस्पिटल है, दूसरे नंबर पर DMC हॉस्पिटल है, दयानंद मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल, रायकोट, जगराओं, खन्ना, पायल जोड़े ने ये स्टेशन जोड़े बनाए गए ने, सेंटर जोड़े बनाए गए ने जिथे वैक्सीन जी मिले लगेगी। जी उसके लिए तैयारियां जड़ियाँ ने वो मुकम्मल कर लिया गई ने। हुण तुहानूं तस्वीरां जड़ियां वो दिखा देंगे। आह DMC दयानंद मैडिकल कॉलेज हस्पताल लुधियाना है जिथे कि जिथे सेंटर जोड़ा बनाया गया जिथे वैक्सीनेशन जी है आऊगी। सब तो पहला दस देवां कि जी 30,000 जोड़े ने सेहत कर्मचारी जिन्हां दे विच प्राइवेट ते जोड़े सरकारी जोड़े ने मुलाजम जोड़े हैल्थ दे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं जिहड़ी वैक्सीनेशन जिहड़ी दित्ती जाऊगी। किस तरह दी तैयारियां ने असीं गल कर लैंदे हां डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब किस तरह दी तैयारियां मैडम दस्सणगे जी? साडा किस तरह दी तैयारियां सारियां वैक्सीनेशन नूं लैके बड़ा लंबा जिहड़ा सीगा इंतजार सीगा कि वैक्सीनेशन जदों आऊगी ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ SMS ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ SMS ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ID ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ
ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਰੂਮ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾइन वर्कर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उस तो बाद आएगी बारी कि ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅੱਜ तो सीधिया तस्वीरें जुड़िया डीएमसी हस्पताल लुधियाना तो तुसी वेखिया किस तरह पूरी तरह के नाल हस्पताल प्रशासन भी मुस्तैद। सब तो पहला फ्रंट लाइनर जड़े ने उन्हां नूं कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, सेहत सहूलतां नाल जड़े लोग जुड़े हुए ने उन्हां नूं दी जाएगी, हॉस्पिटल स्टाफ नूं कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उस तो बाद आंगनवाड़ी वर्करां दा नंबर आएगा ते उस तो बाद 50 साल तो उपर वाले जड़े बजुर्ग ने उन्हां नूं वैक्सीन दी जाएगी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ AK-47 ਚੁੱਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਟਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੁੰਦਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ BSF ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਡਰੋਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सारे मौसम के देखते हुए प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम जो पठानकोट पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी प्रॉपर तरीके से हमने मेंटेन की हुई है, उस पर प्रॉपर नाके लगाए जा रहे हैं। इसके साथ में हमने और भी हमारी घातक टीम है, कमांडो टीम है, QRTs हैं, वो भी हमने अपनी टीमें डिप्यूट की हैं और रेगुलर सर्च ऑपरेशन जो है बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर विलेजेस में चलते रहते हैं। खेत खलियान होन, नदियां होन, बेशक राहगीर होन या वाहन होन, पंजाब पुलिस ते स्पैशल कमांडो टीमां सतर्क ने। झाड़ियां बूटियां च कोने-कोने ते रस्ते च लवारिस समान इन्हां दियां नज़रां तो नहीं बचदा। हत्थां 'ਚ AK-47 दसदियां ने कि दुश्मन बॉर्डर पार करन दी हिमाकत ना कर बैठन, जे करनगे तां मरनगे। सवेर तो रात तक बाज वर्गियां नज़रां नाल हर वक्त हर थां ते हर घड़ी बस इक्को निशाना, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी दे प्रति सतर्कता, ना ठंड दी चिंता ना रात दा खौफ। मोढे ते चुके असले सुनेहा दे रहे ने दुश्मनां नूं कि किते कोई गलती ना कर लेना, क्योंकि पंजाब पुलिस दे स्पैशल कमांडोज दे नाल-नाल आर्मी BSF भी चौकन्नी है। तो एक तरीके से हमने एक मजबूत ग्रिड बनाई हुई है ताकि कोई भी जो है आतंकी घुसपैठ जो है कामयाब ना हो पाए। पठानकोट एक ऐसा इलाका है, बेमैल सेक्टर एक ऐसा इलाका है जो हमेशा ही अलर्ट में रहता है और खासकर जैसे मैंने बताया आपको इस ठंड के मौसम को देखते हुए, धुंध के मौसम को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम एरिया को जो है डोमिनेट करके रखें। सो अजिहियां ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ परिंदा भी बुरी नीयत नाल पर नहीं मार सकता, क्योंकि संदेश साफ है, बुरी नीयत नाल आओगे तो गड्ढे जाओगे। गुरदासपुर तो बिशंबर बिट्टू दे नाल, पठानकोट तो सुखजिंदर कुमार,
ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ